Dear students, today we are going to the third class of Standard for EVS Fields and Forests. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനം 1ാം അധ്യായം വയലും വനവും 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Who is smarter? I am the one who provides shelter and home to most of the organisms, boasted the grand old banyan tree. Really? Why don't you look around carefully? Almost all organisms live in me. In fact, even you, Granny Banyan, dwell in me, claimed the soil. Look here. Who is smarter? I am the one who provides shelter and home to most of the organisms, said by banyan tree. Banyan tree saying that I am providing shelter to many organisms. Then the soil says, why don't you look around carefully? Almost all organisms live in me. In fact, even you, Granny Banyan, dwell in me. Soil says that, look around, you can see so many organisms live in me. Even you, Granny Banyan, lives in me. കേമനാര് താനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത്. ആൽമുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും വസിക്കുന്നത്. ആൽമുത്തശ്ശി എന്നിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? മണ്ണ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആൽമുത്തശ്ശി പറയുകയാണ്, താനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ മണ്ണ് അതിന് മറുപടിയായി പറയുകയാണ്, ചുറ്റും നോക്കൂ, എന്നിലല്ലേ കൂടുതൽ ജീവികൾ താമസിക്കുന്നത്. ഈ മരമുത്തശ്ശിയും എന്നിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് താമസം നൽകുന്നത്? അതെ, മണ്ണാണ് അല്ലേ? സോ there are some questions. Name some organisms which live in the soil. Many organisms live on rocks too. Write their names down. Snake, grass, and you have to fill the remaining items. Make a list of the uses of banyan tree to organisms. Fresh air. Then what are the remaining ones? Please complete that. മണ്ണിൽ ആരെല്ലാം വസിക്കുന്നുണ്ട്? പാറകളിൽ പോലും എത്രയെത്ര ജീവികളുണ്ടാകും? എഴുതി നോക്കൂ. പാമ്പ്, പുല്ല്, ബാക്കിയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതണം. അടുത്തത് നോക്കൂ. ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ആൽമരം കൊണ്ട് ജീവികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ശുദ്ധവായു. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. There are several organisms living in and around ponds, trees and fields. These organisms need air, water, soil and sunlight to live. Plants and animals help each other to survive. Look there. There are several organisms living in and around ponds, trees and fields. We can see so many organisms living in and around ponds. We can see there are so many organisms living in the pond and around the pond. Like that, in the trees and in the fields. We can see several creatures living in fields, several creatures living in trees. So, these organisms are dependent on each other. All these organisms need air, water, soil and sunlight to live. How did they need air, water, soil and sunlight? Yes, for breathing, air is needed. Without air, no organisms can survive. Okay, without water, can any organism live? Can we live without water, without drinking water? No. Like that, all the organisms need water. Then soil. All the organisms, example, all the plants, all the animals need soil. Plants making their food from the water
and minerals from the soil, and they can stand only on the soil. So sunlight is also needed. How did sunlight needed? Yes, sunlight is needed for preparing food. So all the organisms need air, water, soil and sunlight. Then plants and animals help each other to survive. Plants and animals help each other to survive. കുളം, മരം, വയൽ എന്നിവയിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലും ധാരാളം ജീവികളുണ്ടല്ലോ. ആ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു, ജലം, മണ്ണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമില്ലേ? സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ലേ? ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. കുളം, മരം, വയൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുളത്തിന് ചുറ്റും നിരവധി ജീവികളെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെ കാണാൻ കഴിയും. മരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവയുണ്ട്, മരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവയുണ്ട്. അതുപോലെ വയലിൽ നിരവധി ജീവികളുണ്ട്. സസ്യങ്ങളായും ജന്തുക്കളായും ഒരുപാട് ജീവികൾ വയലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജീവികളെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു, വെള്ളം, മണ്ണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യം വരിക? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശ്വസിക്കാൻ വായു വേണം. വായുവില്ലാതെ നമുക്ക് അധിക സമയം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ജലം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജലം ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് മണ്ണ്. മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വസിക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ്. ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്താണ് ആഹാരമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ്, നിലനിൽക്കാനും മണ്ണ് ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് സൂര്യപ്രകാശം. സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ ആഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ വായു, ജലം, മണ്ണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളെയും ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു. ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു. നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് non-living things depend on each other. Biotic and abiotic factors. ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ, അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ. Living things are biotic factors. Example: animals, plants, birds, reptiles, etc. Non-living things are abiotic factors. Non-living things are abiotic factors. Example: soil, air, water, sunlight, rock, etc. ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ, അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ. ജീവനുള്ളവയെ ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണം: ജന്തുക്കൾ, സസ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഉരഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണം: മണ്ണ്, വായു, ജലം, സൂര്യപ്രകാശം, പാറ തുടങ്ങിയവ. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ജീവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? How do we find that one thing is living or non-living? What are the specialities of living things? ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. They grow, അവ വളരുന്നു. They eat food, അവർ ആഹാരം കഴിക്കും. They move from one place to another, അവ
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചലിക്കും. സ്വയം ചലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ ദ ഫോർത്ത് വൺ, ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ യങ് വൺസ്. അവർ അവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകത. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. ദേ ഗ്രോ, അവ വളരും. ദേ ഈറ്റ് ഫുഡ്, അവ ആഹാരം കഴിക്കും. ദേ മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ, അവ സ്വയം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ യങ് വൺസ്, ആ ജീവനുള്ളവ അവയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള അടുത്ത തലമുറകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പക്ഷികൾ, ഉരകങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ? അതേസമയം ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായ മണ്ണ് വളരുമോ? വായു വളരുമോ? ജലം വളരുമോ? ഇതൊന്നും വളരില്ല. സോ ദ സോയിൽ, എയർ, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ് എക്സെട്ര will not grow, will not have food, will not reproduce their young ones. So they are not living things. So living things are called biotic factors and non-living things are called abiotic factors. Can human beings live without air and water? No, we cannot live without air and water. How do biotic and abiotic factors depend on each other? Discuss and then complete the table. Biotic and abiotic factors interdependence. Here the first one is fish. Fish lives in water, feed on small organisms in water. Then the next one, water provides a dwelling place for organisms. Third one, banyan tree, make soil fertile, helps retain water in the soil. So there are some more things are given like lotus, rock, air, etc. You have to complete the table. മനുഷ്യന് വായുവും ജലവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളുടെയും അജീവീയ ഘടകങ്ങളുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പരസ്പര ആശ്രയത്വവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ നോക്കൂ. മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലെ ചെറുജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ജലം. ജലജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ആൽമരം, മണ്ണിന് ഫലഭൂഷ്ടി നൽകുന്നു. മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം താമര, പാറ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ. അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. Examine the table and record general facts that you have find out. Examine the table and record the general facts you have found out. We can see that living and non-living things in an area depend on each other. From that table, we can understand that living things and non-living things in an area were mutually dependent. They depend on each other. An ecosystem includes the mutually dependent biotic and abiotic factors of a particular place. An ecosystem includes mutually dependent biotic and abiotic factors of a particular place. പട്ടിക പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുവല്ലോ. നമ്മൾ ഈ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രദേശത്തെ ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ഒരു പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. Ecosystem. An ecosystem includes mutually dependent biotic and abiotic factors of a particular place. ആവാസ വ്യവസ്ഥ
ഒരു പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. Look here, we can see a beautiful picture. A beautiful picture of a forest. And there is a question, why is it so beautiful? Why is that forest is so much beautiful? Please write the answer. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്താണ് ഈ മനോഹാരിതയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വനം ഇത്ര ഭംഗിയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം ഒന്ന് കുറിച്ചേ. So many diverse organisms like huge trees, tiny plants, animals, birds, insects and many other live in the forest. Butterflies and streams provide charm to the forest. The forest is indeed a world of wonder. How is the forest, which is rich with life, useful to us and other organisms? Look there. So many diverse organisms like huge trees, tiny plants, animals, birds, insects and many others live in the forest. We know that so many living creatures were there in the forest, like huge trees, very big trees that we can see in the forest. Tiny plants. With that big trees, there are tiny plants. Animals, different kinds of animals. Then birds, different types of birds. Insects and many other living creatures are there in the forest. So, forest is full of life. Butterflies and streams. We know butterflies, they are very beautiful, and streams, small streams, provide charm to the forest. Butterflies and streams give good look to the forest. Forest is indeed a world of wonder. Forest is also a world of wonders. So many wonders are hidden in the forest. So, how is a forest which is rich with life useful to us and other organisms? You write that questions. How is a forest which is rich with life is useful to us and other organisms? വൻമരങ്ങൾ, ചെറുസസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ. തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും അരുവികളുമെല്ലാം കാടിന് ഭംഗി നൽകുന്നവയല്ലേ. എല്ലാം ചേർന്ന കാട് ഒരു വിസ്മയ ലോകം തന്നെ. ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും? വനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് വലിയ മരങ്ങൾ, അതിനിടയിൽ ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ അല്ലേ. എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവികൾ, എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും അരുവികളും എല്ലാം ചേർന്ന് കാടിന് ഭംഗി നൽകുന്നു അല്ലേ. പലതരത്തിലുള്ള വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും നയനമനോഹരമാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന കാട് ഒരു വിസ്മയ ലോകമാണ്. കാടിൻ്റെ ഭംഗി അതെത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു? ചോദ്യം, ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു? ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. How the forest useful to us and other organisms. Streams and rivers emerge from forests. Forest is a habitat of diverse living things. Forests help for raining. Forests provide fresh air. Forest provides cool atmosphere. Forest stores rainwater. വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു? വനത്തിൽ നിന്നും അരുവികളും പുഴകളും രൂപം കൊള്ളുന്നു.
വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം. വനം മഴ പെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാക്കുന്നു, കുളിർമ നൽകുന്നു, മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നു. It is very important to preserve the forest, an ecosystem with diversity, for sustaining life on earth. So, it is very important to preserve forest because it is an ecosystem with diverse types of organisms. We know that there are so many different varieties of living creatures are there in forests. So many plants, so many animals, so many small organisms all live in forest. So we have to preserve forest. Only with preserving forest the life in the world exists. Have you noticed the different types of ecosystems in your locality? So this is your assignment. Make a list of ecosystems in your locality. 3 things are given for you and you have to write the remaining ones. ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, വനത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് വസിക്കുന്നത്. പല വലിപ്പത്തിലും പല നിറത്തിലും പല രൂപത്തിലും ഒക്കെയുള്ള പലതരം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് വനം. വനത്തെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുമില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ? അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പറയാമോ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക. 3 എണ്ണം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നന്ദി.